अपना पंजाब टीवी वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है ते पेश ने हुंदियां मुख खबरां। आम आदमी पार्टी ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। फिरोजपुर की बात करें तो यहाँ पे चिट्टे का आतंकवाद भी है, गड़े सट्टे का आतंकवाद भी है पूरे पंजाब में। गड़े सट्टे के आतंकवाद में गैंगस्टर इन्वॉल्व है और पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व है। इसके ऊपर आप कैसे इस नेक्सस को तोड़ेंगे? सबसे पहले तो सरकार बनने के बाद मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ ऑफिशियल काम के लिए। सांसद मुझे पंजाब ने बनाया है, तो सांसद की हैसियत से जो भी फंड मुझे मिलेगा मैंने फ़िरोज़पुर को अडॉप्ट किया है कि फ़िरोज़पुर ज़िले में मैं काम करूँगा। तो इसी दृष्टि में ये मेरा पहला विज़िट है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ी समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर में आप गैंगस्टर का ले लो, चिट्टे का ले लो। तो मेरा ये मानना है कि एमएलए साहब ने भी मुझे अपडेट किया था, डीसी साहब ने भी अपडेट किया था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार फंडामेंटल चेंजेस कर रही है। यहाँ पर सबसे मेन समस्या लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप लेंगे तो सर्वेलेंस का है। तो इसके लिए हमारे फंड से, मेरे पर्टिकुलर एमपी लैड फंड से हमने सीसीटीवी का प्रोविज़न रखा है। सब तरफ सीसीटीवी लगा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस की जो विभाग है, महकमे हैं, बता रहे हैं कि उसमें उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो सबसे पहले तो सर्वेलेंस के साथ साथ संख्या बढ़ानी पड़ेगी पुलिस की। तो हम मान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि भाई हमें यहाँ पुलिस पर्सोनेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, फिरोज़पुर को सफिशिएंट नंबर पे दिया जाए। नंबर 2। नंबर 3, जो ड्रग्स का मसला है, ड्रग्स के मसले को अगर देखेंगे तो इसे 2 तरीके से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले तो सरकार की नीयत होनी चाहिए। अगर कोई सरकार पहले से ही इस पे इन्वॉल्व है, जैसे कि पहले सरकार होती थी, तो अगर खुद ही इसमें शामिल है तो वो कभी ठीक नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो नीयत की ज़रूरत पड़ती है, जो इस सरकार की साफ है, नंबर 1। नंबर 2, अब ड्रग्स को 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक तो ड्रग्स की जो सप्लाई है उस पर वार करना पड़ेगा। वो अचानक से नहीं होगा, वो बड़ा नेक्सस है बड़ा। उसके लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था सरकार बना रही है। आने वाले समय पर जितनी सप्लाई है उसको कट कर देगी सरकार, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर भी सप्लाई कट करके लोग छोड़ रहे हैं ड्रग्स, उनके लिए फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर का प्रोविज़न है, जो मेरे ख्याल से फिरोज़पुर में है नहीं, और सबसे ज़्यादा नशा से पीड़ित एरिया है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी पहले आप कट करो, उससे पहले सेंटर बनने चाहिए ताकि कोई उससे प्रभावित ना हो। फिर तीसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आप यूथ को, आपने तो नशा से छुड़ा लिया, उसके बाद वो करेगा क्या? रोज़गार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स हमें लग रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ज़माने में स्पोर्ट्स में पंजाब सबसे आगे हुआ करता था, और आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो नीचे आ गए। तो स्पोर्ट्स को अगर हम सेंटर स्टेज पे लेके आए, सारे यूथ को स्पोर्ट्स में लेकर आए, तो एक तो उनको एक दिशा मिलेगी। दिशा मिलने के साथ साथ वो मेडल भी लेकर आएंगे। तो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब का पहला इंटरनेशनल लेवल का फिरोज़पुर में आ रहा है। इसमें से कुछ काम हो भी चुका है। डीसी साहब बाद में आपको अपडेट भी करेंगे, एमएलए साहब आप लोगों को बताएंगे। उसमें कई सारी और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हॉस्टल्स की। अगर गांव का बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको यहाँ के तो हॉस्टल के लिए मैं मान साहब से बात करूँगा, मंत्री जी से बात करूँगा, और उनसे बात करके हॉस्टल यहाँ पे बनाएंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ खड़ा होगा। उसके साथ साथ हर गाँव में मैदान की व्यवस्था की जाएगी, हर गाँव में। अभी लगभग 150 गाँव में शुरू हो चुका है, बाकी 500 में काम शुरू हो चुका है। हर गाँव में मैदान का व्यवस्था करेंगे, इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो ड्रग्स हो गया और गैंगस्टर ये जो है, ये सट्टा हो गया, गैंगस्टर हो गया, ड्रग्स हो गया, ये नासूर के जैसे अंदर घुस चुका है। इसको धीरे धीरे फंडामेंटली पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। पिछले 10-20 साल से पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले बड़े लेवल पे इन्वॉल्व थे, इसीलिए तो चल रहा है। जनता तो कम करना चाहती है, इसीलिए तो जनता ने इस बार भगवंत मान साहब की सरकार लाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देर सवेर ऊपर नीचे होगा, लेकिन सारा सफाया कर देंगे। आप गैंगस्टर के केस में देख रहे होंगे, मान साहब बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। जब तक राजनेताओं का और बड़े अफसरों का नेक्सस नहीं होता है, तब तक ऐसा क्राइम होता नहीं है। ये सरकार के आने के बाद आप देखोगे कि बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है
कि इस सरकार के कार्यकाल के अंत आते आते तक ये सारा सफाया हो जाएगा। पहलवान ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पहलवान वाला हाँ, बहुत दुख होता है। मतलब अब मैं क्या कहूँ, एक मिनट के लिए मुझे भूल जाओ कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, एक आम आदमी भी जो आज सुन रहा है, एक मिनट के लिए ये भी भूल जाओ कि वो पहलवान है। ये तो याद रखो कि वो हमारी बहन है, वो हमारी माता बहन। एक व्यक्ति इतने साल तक महिलाओं, हमारी बहनों के साथ शोषण किया, क्या अगर किसी की बहन के साथ कोई ऐसा होता है तो कोई अपना गुस्सा रोक पाएगा? भाई मैं तो नहीं रोक सकता और देश भी नहीं रोकेगी। वो प्रोटेस्ट कर लिए, मांग कर लिए, चारों ने सभी चारों तरफ घूम लिए। सरकार क्या कर रही है? मोदी जी की सरकार उनको रोड पे घसीट रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। गुस्सा से ज्यादा तो मुझे दुख हो रहा है। लेकिन एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देश, दुनिया देख रही है। सूद समेत इसका हिसाब निकालेगी केंद्र सरकार। सर नवजोत इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इनको डालने तो झप्पी, इनका कुछ काम ही नहीं है, काम धाम है नहीं, इनको यही करना है, नौटंकी करना है, उस पर झप्पी डाल रहा है। इस पे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, काम की बात करते हैं। पाठक साहब, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को जिम्मेवार ठहराया जाता है, लेकिन देखने में ये आता है कि पुलिस थानों में जो पुलिस नहीं है, उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, कई बार बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो क्या मैं सहमत हूँ। कोई शिफ्ट सिस्टम करने का कोई इरादा है आने वाले दिनों में? मैं सहमत हूँ। पहली जितनी भी सरकार रही है, अगर ये कहेगी कि सिर्फ पुलिस का दोष है, तो पुलिस तो ऑर्डर लेती है सरकार से, तो सिर्फ पुलिस की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर स्टाफ की भारी कमी थी, कम स्टाफ होने के बावजूद पुलिस अपने तरफ से पूरी ताकत कर रही है। मैं मान साहब को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में स्टाफ को पूरा किया जाएगा, खासकर बॉर्डर स्टेट पे, बॉर्डर बेल्ट पे स्टाफ पूरा रखेगी। आप निश्चिंत रहो, इसको एड्रेस करेंगे। ਸਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखो, पहले ड्रोन से काफ़ी कम एक्टिविटी होती थी। आज पिछले अब कुछ सालों से ड्रोन से रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या ड्रग से रिलेटेड हो, काफ़ी बढ़ गई है। केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार को ये बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं वहाँ बैठ के कि हम ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे, ये कर देंगे, और इनके काम अगर देखोगे तो काम में ये ज़ीरो है। इतने सारे ड्रोन से रिलेटेड पॉलिसी लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इतना क्या कठिन है ड्रोन रिलेटेड पॉलिसी बनाने में? हम अपने बॉर्डर को सिंपल छोटी छोटी चीज़ से सिक्योर नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बॉर्डर बेल्ट के डेवलपमेंट पे स्पेशल ग्रांट दिया जाए। इस जो भी बॉर्डर बेल्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ग्रांट आने चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लोकल पुलिस के साथ मिलकर इस पे कई सारे मुहिम चलाए जाने चाहिए, और ड्रोन रिलेटेड पॉलिसी या जिस तरीके से भी बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेट हो रही है उसको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। डेनमार्क के एम्बेसडर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਹਮੀਦਪੁਰਾ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ। ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 4 ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 2 ਰੌਂਦ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਨਿਊ ਹਮੀਦਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਛੇਹਰਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ASR ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ 4-5, ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ASR ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪਏ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੌਂਡ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਜਾ ਦੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਰੌਂਡ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਏ ਗੋਲੀਆਂ।
ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਫੜ ਲਏ? ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ASR ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। 3-4 ਜਣੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਸਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਹਮੀਦਪੁਰਾ ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ। ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 4 ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ 2 ਰੌਂਦ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਨਿਊ ਹਮੀਦਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਛੇਹਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਸਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ASR ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸੀ 4-5, ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ASR ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪਏ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੌਂਡ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਜਾ ਦੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਰੌਂਡ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਟਿੱਕਰ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਫੜ ਲਏ? ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ASR ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। 3-4 ਜਣੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਸਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੀ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 13,000 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ GM ਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ MLA ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ,
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਫੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਜੱਫੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੱਫੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਐਲਏ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾੜ ਧਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਮਐਲਏ, ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਨੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।